ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ خوبصورت بیٹی کی پرورش کر رہے ہیں۔ کرمان کے بادشاہ پیغام لے کر کے بھیجتا ہے شیخ کرمانی سے، آپ کی اکلوتی خوبصورت بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ حضرت شیخ کرمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں نے بادشاہ کے ساتھ نکاح کیا تو بادشاہ کے یہاں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، گویا میں اپنی بیٹی کو جہنم میں ڈھکیل دوں گا، اور نہ کہتا ہوں تو بادشاہ ناراض ہوگا، ہاں کہتا ہوں تو بچی کے مستقبل کا سوال ہے۔ آپ نے بادشاہ سے کہا مجھے 3 دن کی مہلت دے، غور کروں گا۔ ان 3 دن میں ادھر مسجد سے نکلا دوسری مسجد، دوسری مسجد سے نکلے تیسری مسجد، تیسری سے نکلے چوتھی مسجد۔ یہ مسجد مسجد کیوں گھوم رہے ہیں؟ مسجد مسجد اس لیے گھوم رہے ہیں، خوبصورت بیٹی کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈنا ہے۔ پہلے کے لوگ مسجدوں میں رشتے ڈھونڈنے آتے تھے، اب کے لوگ مارکیٹ میں رشتہ ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میری بیٹی کا شوہر آوارگی کر رہا ہے، کسی کے ساتھ افیئر کر کے عیاشی کر رہا ہے۔ ہاں ایسا ضرور ہوگا، جب تک رشتے مسجد میں تلاش کیے جاتے تھے، بیٹی کا شوہر کسی سے افیئر نہیں کرتا تھا، بیوی کا حق ادا کرتا تھا۔ جب سے تم نے مسجد میں رشتے تلاش کرنے کی بجائے مارکیٹ میں رشتے ڈھونڈنے شروع کیے، پارکوں میں رشتے ڈھونڈنے شروع کیے، کالجز میں رشتے ڈھونڈنے شروع کیے، آج وہ رشتے تمہیں خون کے آنسو رلا رہے ہیں۔ رشتے ڈھونڈنے ہیں، آؤ اللہ کے گھر میں آ کر کے تلاش کرو، تمہیں وہ رشتے ملیں گے جو تمہاری بیٹی کا حق ادا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد مسجد ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی بندہ تو ملے، کوئی بندہ تو ملے۔ ایک جوان دیکھا، اس لیے کہ چہرے دل کے حالات بیان کرتے ہیں، دل کی کیفیت چہرے سے ظاہر ہوتی ہے۔ نور کی کرنیں پیشانی پر چمکتے دیکھا، نوجوان کے پاس گئے، بیٹے شادی کرے گا؟ ایک لڑکی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اکثر روزے سے رہتی ہے، نماز کی پابند ہے، دیندار ہے، عبادت گزار ہے، راتیں مصلی پر گزارتی ہے، حسین خوبصورت بھی ہے، اعلیٰ نسب بھی ہے، شادی کرے گا؟ اس جوان نے کہا مگر اے شیخ کرمانی یہ بتائیں تو صحیح، ایسی نیک خوبصورت پاک دامن لڑکی مجھے کون دے گا؟ فرمایا میں دوں گا، میں دوں گا۔ کہا میرے پاس تو کچھ نہیں، دراہم نکالے جھولی میں ڈالے، جا 1 درہم کی روٹی لا، 1 درہم سے سالن لا، 1 درہم سے خوشبو لا، میں تیرا نکاح کروں گا۔ 3 درہم کے اندر نکاح کی تیاری ہو رہی ہے۔ وہ نوجوان لے کر آیا، بیٹی کی شادی کر دی۔ تیسرے دن بادشاہ کا قاصد آیا، کیا جواب ہے؟ کہا اس سے نکاح کیا جاتا ہے جو لڑکیاں بے شوہر کی ہوتی ہے۔ بادشاہ سے کہا میری بیٹی کی تو شادی ہو چکی ہے، کس کے ساتھ اس کا رشتہ کروں؟ میں اپنی بیٹی کو بیاہ چکا ہوں۔ شوہر کے گھر بیٹی گئی، پہلی رات دیکھا ایک سرائی ہے، اس کے سوا گھر میں کوئی سامان نہیں، اور سرائی پر ایک روٹی رکھی ہوئی ہے۔ بیٹیوں کی سوچ، بیٹیوں کی فکر یہی منتقل ہوتی ہے فکر اولاد کے اندر۔ جہاں آوارگی ہو، سوچ میں عیاشی ہو، وہی فکر اولاد میں منتقل ہوگی۔ سرائی پر روٹی دیکھا، شوہر سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا شرما کر، یہ روٹی میں نے کل کے لیے بچا کر کے رکھی ہے، کل ہم دونوں کھائیں گے، آج تو کھا چکے۔ فوراً اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی، مجھے اپنے بابا کے گھر پہنچا دے، شیخ کرمانی کے گھر مجھے پہنچا دے۔ اس جوان نے کہا میں نے پہلے ہی سوچا تھا، شاہی خاندان کی بیٹی میرے گھر کیسے رہ سکتی ہے؟ پہنچا تو دوں گا، لیکن تمہارے بابا نے میری غربت کا مذاق اڑانے کے لیے تمہارا نکاح میرے ساتھ کیا تھا۔ فرمایا تم سوچ کیا رہے ہو؟ کہا یہ سرائی پر ایک روٹی دیکھ کر تم کہتی ہو کہ مجھے اپنے بابا کے گھر پہنچا دے، یعنی تم باسی روٹی کل کھانا نہیں چاہتی۔ اس لڑکی نے کہا
میرے बाबा ने तो मुझसे कहा था कि तेरा शौहर अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला, इबादत गुजार, मुत्तकी, परहेजगार है। अरे जिसको अल्लाह पर इतना भरोसा नहीं कि जिसने आज खिलाया वो कल भी खिलाएगा, जो रोटी बचा बचा कर रखता हो उसके साथ मैं कैसे निभा करूंगी, अल्लाह को जवाब क्या दूंगी। उस शौहर के साथ मैं रह नहीं सकती जिसको अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा नहीं, इसलिए मुझे पहुंचा दे। शौहर ने कहा बात यह है मुझसे ज्यादा तवक्कुल तेरे पास है, ये रोटी अब घर में नहीं रहेगी। बीवी ने कहा था हाँ, या तो रोटी रात को आपके पास होगी या बीवी आपके पास होगी। शौहर ने कहा रोटी नहीं होगी। उठाई रोटी ले जा करके गरीब में तकसीम कर दिया और उसके बाद आए। उसके बाद उनकी बीवी ने कहा हाँ यहां ठिकाना होगा, और उसके बाद जो बच्चा आया वो मादरजाद वली बनकर। हमारी बेटियां इतना नहीं कर सकती, आज के दौर में इतना नहीं हो सकता। कम से कम ये तो हो सकता है कि शौहर को हलाल पर उभारें। कल की खवातीन की फिक्र ये थी हम भूखे रहेंगे लेकिन हराम नहीं खाएंगे। घर में आना तो हलाल लेकर के आना, हराम लेकर के नहीं आना। कल की फिक्र औरतों की ये थी। आज तो ये फिक्र है डाका डालो, चोरी करो, कत्ल करो, कुछ भी करो, सूद से लाओ, कुछ भी करो, हमें ला करके तो। पड़ोस में जेवरात है, हमारे पास भी जेवरात होने चाहिए। पड़ोस में कपड़े आए, हमारे पास भी कपड़े होने चाहिए। ये फिक्र तुम्हें लेकर के डूब रही है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आप मुझे बताएं, जो मां हराम खाएगी उसकी औलाद नेक कैसे होगी? क्योंकि लुकमे से खून बनता है, खून से बच्चे का पोस्ट बनता है। बताओ तो सही, औलाद के नेक होने के लिए ये चीजें जरूरी है। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे जो मर्तबे दिए उसकी वजह यह है कि जिस दिन मैं अपनी मां के पेट में आया, मेरे अब्बा ने मेरी फूफी को मेरी अम्मा पर मुकर्रर कर दिया, बहन सब कुछ हो, मेरी बीवी के पेट में हराम लुकमा न जाए, क्योंकि मेरी अमानत उसके पेट में पल रही है। इस शान के साथ हजरत मखदूम सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद ने मां के शिकम में उनके लिए इंतजाम फरमाया। आज तो कुछ है लाओ, अब तो लोग इतने बेबाक हो गए कि बिस्मिल्लाह पढ़ो सब हलाल है, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये क्या सोच बन गई? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब बच्चा पैदा हुआ, बच्चे की पैदाइश से उसकी तरबियत शुरू होनी चाहिए। किस तरह? मां लोरी दे, लोरी देना भी ये सहाबियात की सुन्नत है। लोरी देना ये जिब्रील की सुन्नत है। हज़रत जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आपका शहजादा हुसैन सोता है तो मैं झूला झुला कर लोरी देता हूं। सो जा सो जा हुसैन सो जा, जन्नत में एक ऐसी नहर है जिससे पानी सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा को मिलेगा, अली और फातिमा को मिलेगा, हसन और हुसैन को मिलेगा। पंजतन पाक के लिए वो नहर मखसूस है। इस तरह नात की लोरी जिब्रील अमीन हजरते इमाम हुसैन को देते हुए सुलाते हैं। सैयदा फातिमा कुरान पढ़कर लोरी देती। खवातीन इस्लाम नात पढ़कर अपने बच्चों को लोरियां देती थी। उसके बाद दरअसल हम ये सोचते हैं कि जब बच्चा समझदार होगा तब तरबियत करेंगे। बच्चा पैदा ही समझदार होता है, वो मां के पेट से ही समझ लेकर के आता है। उसका सबूत अर्ज करूं, अरे बच्चा समझदार अगर नहीं होता तो वो मां के सिवा दूसरे का दूध क्यों नहीं पीता? 10 औरतें हो, रो रहा हो बच्चा, तो बच्चा अपनी मां की गोद में ही जाता है। ये समझ किसने दी? ये समझ किसने दी? बच्चे को पता है मुझे मां का पैर नहीं चूसना, मुझे मां के सीने से ही ग़िज़ा मिलेगी। वो समझदार होकर के आता है, इसलिए कि अक्ल इंसान का खासा है। अल्लाह ने जिन्नों को अक्ल नहीं दिया, अल्लाह ने चरिंद परिंद को अक्ल नहीं दिया,
पैदा ही समझदार होता है, वो माँ के पेट से ही समझ लेकर के आता है। हाँ, अलबत्ता ये है जैसे जैसे बड़ा होता है समझ बढ़ती जाती है, शऊर बढ़ता जाता है, और बच्चे की पैदाइश के बाद ये बुनियाद है बुनियाद। किसी इमारत की बुनियाद जितनी मजबूत होती है उस इमारत का ऊपर का मामला भी उतना ही मजबूत होता है। जिस इमारत बुनियादी तौर पर जितनी कमजोर होती है वो ऊपर जाने के बाद बहुत जल्दी ढब से गिर सकती है। इसलिए बच्चे की तरबियत पर जोर देना बेपनाह जरूरी है। बच्चे की तरबियत के हवाले से, निगहदाश्त के हवाले से, बच्चा नन्ना सा है, वो पेशाब करे तो उस पे पानी डालो, उसके पैर धुलाओ, ताकि बच्चा बचपने से आदी बने पाकी का। हमारा हाल तो ये है, अभी तो बच्चा है, बल्कि लोगों ने गलत सलत मसले भी बयान कर दिए कि जो दूध पीते बच्चे हैं उनका पेशाब नापाक नहीं होता, उनके पेशाब पर जो है वो कपड़े धुलने की जरूरत नहीं। बच्चा अगर 1 घंटे का भी है, बल्कि बच्चा अगर 1 मिनट का भी है और उसने बाहर आकर के पेशाब किया तो वो पेशाब भी ऐसा ही नापाक है जैसे 60 साल के बुड्ढे का पेशाब नापाक है। पेशाब में कोई फर्क नहीं है, वो नापाक ही है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उसके बाद जो है बच्चा जो है अल्लाह अकबर दूध पीने के अय्याम से गुजरता है। मैंने मसाइल की शरई नशिस्तों में इस बात को बयान कर दिया कि माँ का दूध पीने वाला बच्चा खुद एतमाद होता है, माँ के दूध के अंदर तासीर होती है। माँ अपने बच्चों को दूध पिलाए, डब्बों के दूध से परहेज करे, गाय भैंस का दूध उस वक्त तक बच्चों को न पिलाए जब तक कि माँ अपना दूध पिला सकती है। याद रखें, मुझे याद आता है माँ का दूध, और दूध पिलाते वक्त माँ की बातें बच्चे पर बहुत असरअंदाज होती है। आप जानती है माँ सिर्फ दूध ही नहीं पिला